أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي يوافي نعمه ويكافئ تكميله. نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الأعراف 108. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الإسراء آيات 110. واذكروا اسم الله عليه. المائدة آيات 4. وقال له الأسماء الحسنى. طه آيات 4. Ayat tersebut sebagai dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama. Wa fi qala akhbarana Abu Abdillah al-Hafiz annahu qala akhbarana Abu Abdillah Hafiz Muhammad ibn Yusuf ibn Yaqub as-Suwaisi وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنه مسألة قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن خالد بن خليل حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي الزناد عن الأعرج رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة إنه وتر يحب الوتر. رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان عن شعيب بن أبي حمزة رحمه الله تعالى. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Sesungguhnya dia adalah witir dan mencintai witir. Dia adalah ganjil dan cinta kepada perkara yang ganjil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Yaman dari Syu'aib bin Abi Hamzah rahimahullah ta'ala. Ini tentang 99 nama Allah. Riwayat berikutnya, wa qala Abu Ahmad Abdullah ibn Muhammad ibn Hasan أبي الجليل العدل قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر بن موسى الزكي حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي حدثنا أبو عمران موسى بن أيوب النصيبي حدثنا الوليد بن مسلم وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن مضر حدثنا الحسن بن
سفيان تحويل. حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن محمد بن موسى السلمي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي حدثنا جعفر بن محمد بن المستطاب الكريبي قال حدثنا سفيان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن عبد الزناد عن العارج رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لله غير واحد صاح دخل الجنه واترك حكمته هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحليم المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواحد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالد المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الكافي الوارث الرشيد الصبور. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang ahsaha, menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, ya, dia pasti masuk ke dalam surga. Dan Allah adalah Qadir, mencintai perkara yang Qadir. Dia adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Dia, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ya Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Ini 99. Nanti kita akan kaji satu demi satu. Ya, arti, terjemah dan maksud daripada nama-nama Allah tersebut. Lafzu hadis al-Firyati wa fi riwayat al-Hasan bin Sufyan al-Rafi' badal al-Mani wa fi riwayat al-Nasiri al-Mughith badal al-Mughith. Dalam hadis al-Firyati ini, sedangkan dalam riwayat Hasan bin Sufyan al-Rafi' diganti dengan al-Mani. Dalam riwayat An-Nasibi Al-Mughith diganti dengan Al-Mughith atau Al-Mughith diganti dengan Al-Mughith. Maaf. Ini 99 nama. Apakah terbatas kepada 99 nama? Maka diterangkan oleh Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala. Babul bayan anna lillahi Azza wa Jalla isman akhar atau asma' akhar. Menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga memiliki nama-nama yang lain. 99 nama diterangkan dan ternyata Allah juga memiliki nama-nama yang lain. Ya. وليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما نفي غيرها وإنما وقع التخصيص بذكرها لأنها أشهر الأسماء وأبينها معاني وفيها ورد الخبر لأن من أحصاها دخل الجنة في رواية سفيان من حفظها وذلك يدل على أن المراد بقوله من أحصاها من عدها وقيل معناه من أضافها بحسن المراعاة لها والمحافظة على حضورها في معاملة ربه بها وقيل معناه من عرفها وعقل معانيها وآمن بها والله أعلم.
Imam Baihaqi rahimahullah ta'ala mengatakan, maksud dari perkataan Nabi SAW Allah itu memiliki 99 nama bukan berarti menafikan nama-nama yang lain. Bukan berarti menafikan atau meniadakan nama-nama yang lain selain yang 99 itu. Berarti ada selain 99 ini nama yang lain. Itu kata Imam Baihaqi rahimahullah. Dan terjadinya pengkhususan nama yang 99 ini dalam satu penyebutan di dalam satu riwayat hadis tersebut atau dalam riwayat yang lain, karena 99 nama ini yang paling dikenal. Yang paling dikenal. Karena dikenal jadi gampang diingat, gampang dicerna, gampang dipahami, familiar jadinya. Maka disebutkan itu alasannya TMBH, ya. Dan selain dia paling dikenal, juga nama-nama yang 99 itu memiliki kandungan dan tujuan yang sangat jelas, Dan di dalam hadis-hadis disebutkan man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang ahsaha masuk surga. Nah, makna ahsaha ini apa? Diterangkan dalam riwayat Sufyan, man hafidhaha, barang siapa yang menghafalnya. Jadi kalau ada yang menghafal 99 nama ini masuk surga. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain, ya, di dalam penafsiran ulama yang lain, man Allah bi husnil qira'atillah. Barang siapa yang menyanggupi 99 nama tersebut disertai dengan menjaga hak-hak dan kewajiban nama tersebut dan menjaga batasan-batasan nama tersebut dalam bermuamalah, dalam berhubungan dengan Allah, maka dia pasti masuk surga. Jadi ternyata dalam penafsiran yang lain para ahli ulama mengatakan selain menghafalnya juga dia menunaikan hak-hak nama tersebut, batasan-batasannya dengan baik, ya, dalam berhubungan dengan Allah. Nah, mereka pasti masuk surga. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga kata ulama mengenai man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang ahsaha pasti dia masuk surga. Maksudnya apa? Man arafaha, barang siapa yang mengetahuinya, wa aqala ma'aniyaha, dan mengerti, faham maksud dan tujuan nama-nama tersebut. Nah ini dia masuk ke dalam surga. Dan wa amana biha, serta meyakininya. Maka Imam Baihaqi mengatakan inilah berapa situ? Satu, man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalnya dia masuk surga. Yang kedua penafsirannya, barang siapa yang menyanggupi, ya, yang sanggup untuk menjaga nama-nama tersebut, menunaikan hak-haknya, batasan-batasannya, memelihara nama tersebut sesuai dengan tuntutan-tuntutannya saat dia berhubungan dengan Allah, dia masuk surga. Yang ketiga, barang siapa yang mengetahuinya, kemudian dia memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam nama tersebut dan dia meyakininya, dia pasti masuk dalam surga. Itu tafsir dari ahli ulama mengenai man ahsaha dakhala jannah. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama selain yang 99 itu? Diriwayatkan dalam hadis Abu Abdullah al-Hafiz
حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد في بلوي حدثنا محمد بن شاداد الجوهري حدثنا سعيد بن سليمان الوسطي حدثنا قبيل بن مرزوق حدثني أبو سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه رحمه الله تعالى قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي ورمي إلا أذهب الله عنه همه وأبدله من كان همه فرجا. قالوا يا رسول الله ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. حديث رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلى وابن حبان والطبراني وابن أبي الدنيا وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang tertimpa dengan suatu kebimbangan ataupun kesedihan, lalu dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu dan aku adalah anak dari hamba-Mu. Dan aku adalah anak daripada hamba-Mu yang perempuan. Di sini menunjukkan eksistensi dirinya sebagai anak dari hamba Allah yang laki-laki maupun hamba Allah yang perempuan. Lalu dia mengatakan, ya, hukum-hukummu ada di dalam genggamanmu, hukummu berlaku ke dalam diriku, dan keputusanmu adalah hadir dalam kehidupanku. Aku meminta kepada Engkau dengan segala nama yang Engkau miliki, yang Engkau sebutkan nama tersebut untuk dirimu, atau aku meminta dengan nama-nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, dan aku meminta dengan nama-nama yang Engkau ajarkan kepada seseorang dari makhluk-Mu, dan atau aku meminta kepada Engkau dengan nama yang nama tersebut hanya Engkau ketahui di sisimu secara gaib. Ini dalil bahwasanya selain yang 99 nama tersebut, Allah punya nama-nama yang lain. Ya, di situ bisa jadi nama-nama tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tentukan namanya. Bisa jadi nama-nama tersebut ada di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Bisa jadi nama-nama tersebut Allah ajarkan kepada orang per orang dari hamba-hamba Allah, kan gitu. Dan bisa jadi nama-nama tersebut adalah nama-nama yang hanya Allah sendiri yang Maha Tahu. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama selainnya 99 nama tersebut. Ya, jadi ketika seorang yang membaca doa ini, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kegelisahannya dan akan menjadikan kesedihannya berganti dengan kebahagiaan. Ya. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, perlukah kami untuk mempelajari kalimat-kalimat ini
Nabi SAW menjawab, ya perlu. Seyogyanya atau seharusnya siapapun yang mendengarkan kalimat-kalimat tersebut untuk mempelajarinya. Kita pasti dalam kehidupan sehari-hari akan mengalami kegelisahan, kesedihan, masalah dan lain-lain, sehingga membuat kita terpojok, membuat kita bingung, membuat kita ini dan itu, menyusahkan saja. Maka dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita menghadirkan Allah, ya, membawa nama-nama Allah, berdoa kepada Allah, meminta tolong kepada Allah dengan kembali kepada Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, قال الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رضي الله عنه: وصفاته تعالى كلها بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، يقدر لا كقدرتنا، يرى لا كرؤيتنا، يتكلم لا ككلامنا، ويسمع لا كسمعنا. نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا حروف ولا آلة، والحروف مخلوقات وكلام الله تعالى غير مخلوق. والله شيء لا كالأشياء، ومعنى الشيء إثباته تعالى بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ند له ولا مثل له، وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن، وما ذكر الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس، فهو له صفة بلا كيف. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu ta'ala an mengatakan, dan sifat-sifat Allah seluruhnya berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat Allah seluruhnya berbeda dengan sifat-sifat makhluk. Allah mengetahui, ya, tidak seperti pengetahuan kita, dan Allah mampu tidak seperti kemampuan kita. Allah melihat tidak seperti penglihatan kita. Allah berfirman tidak seperti pembicaraan kita. Allah mendengar tidak seperti pendengaran kita. Kita berbicara dengan alat-alat dan dengan huruf-huruf, sedangkan Allah berfirman tanpa huruf dan tanpa alat. Sedangkan huruf-huruf itu adalah makhluk. Dan kalamullah Al-Quran itu bukan makhluk. Dan Allah adalah sesuatu, tapi tidak sama dengan sesuatu yang lain, yaitu makhluknya. Yaitu menetapkan adanya Allah. Bila jismin, Allah ada tanpa tubuh. Dan Allah ditetapkan wujudnya wala jauhar, bukan dengan elemen-elemen, wala hadda, dan tidak ada batasan bagi Allah, tidak ada kesamaan bagi Allah, tidak ada yang bisa membatasi Allah, dan tidak ada yang bisa menyamai Allah, dan tidak ada syarikat bagi Allah. Dan Allah memiliki sifat dalam Al-Quran yang digambarkan sebagai tangan, sebagai wajah, sebagai diri, dan semua ini penyebutan tangan Allah, wajah Allah, diri Allah, ini adalah sifat Allah bila kaifin yang tidak bisa dipertanyakan bagaimana. Ya, kenapa bisa dipertanyakan bagaimana itu? Sudah, kita beriman saja. Ini kata Imam Abu Hanifah
rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa laysa qurtullah ta'ala wa la tuhduhu min tariq tul al-masafah wa qisariha, walakin ala ma'na al-karamati wal hawani, walakin al-muti'a qaribun minhu bila kayfin wal 'asi ba'idun anhu bila kayfin. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan, maksud daripada Allah dekat maupun Allah jauh bukan dari sisi jarak. Kalau kita kan dekat atau jauh dari jarak, betul tidak? Pendeknya jarak, panjangnya jarak. Kalau jarak pendek kita katakan apa? Dekat. Kalau jaraknya panjang kita katakan apa? Jauh. Ya. Kalau 1 kilo dekat, 100 kilo jauh. Itu kan pemahaman kita. Maka kalau kita mengatakan Allah dekat, Allah jauh, bukan dari sisi panjang atau pendeknya jarak. Bukan katanya. Karena jarak ini siapa yang menciptakan? Allah. Ya. Allah tidak perlu pada jarak. Gitu. Makanya dekat dan jauhnya Allah bukan dari sisi panjangnya jarak atau jauhnya jarak, tetapi berdasarkan maksud al-karamah wal hawan, kemuliaan dan kehinaan. Maka orang-orang yang taat adalah dia dekat dengan Allah bila kaifin, tanpa bagaimana. Orang yang apa? Yang taat kepada Allah, dia orang yang dekat dengan Allah. Bila kaifin, tanpa perlu ditanya bagaimana dekatnya, berapa kilo, berapa ribu kilo, nggak boleh, dekat aja gitu. Dan orang yang bermaksiat adalah orang yang jauh dari Allah bila kaifin, juga tanpa kaif, tanpa pertanyaan bagaimana. Mengapa? Menafikan dari Allah segala bentuk-bentuk makhluk. Kalau Allah dikatakan jarak Allah 1000 kilo dari kita, atau Allah dekat sekali sekian senti dari kita, berarti apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Seolah-olah Allah itu sama dengan makhluk dalam masalah jauh dekat. Sebagaimana kita menganggap jauh dekat yang namanya satu tempat berdasarkan jarak berapa kilo atau sekian. Kalau kita mengatakan itu kepada Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya kalau kita mengatakan Allah dekat, Allah jauh, bukan karena panjang atau pendeknya jarak, tapi semua adalah bila kaifin, tanpa pertanyaan bagaimana. Yang pasti adalah orang yang taat dia dekat dengan Allah, orang yang bermaksiat dia jauh dari Allah tanpa bagaimana. Gitu saja. Kenapa? Karena dalam Al-Quran laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai Allah. Ngerti? Nah, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyerupai Allah. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada setiap nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis mengenai Allah, kita beriman kepadanya dengan dua cara, ya, memahami ayat-ayat yang mutasyabihat yang menyerupakan Allah dengan makhluk dengan dua cara. Yang pertama, salam sahih kita takwil, menyerahkan semuanya kepada ilmu Allah. Yang kedua dengan cara takwil, yaitu apa? Membawa kalimat yang tidak layak untuk Allah kepada kalimat-kalimat, kandungan-kandungan, arti-arti yang sesuai dengan Allah dan sifat-sifat dan zat. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan wa liqa'ullah ta'ala li ahli al-jannati bila kaifin wala tashbihin wala jiha haqqun. Dan pertemuan Allah dengan ahli surga di surga nanti itu bila kaif, tanpa bagaimana, tanpa perlu ditanyakan bagaimana. Yang pasti Allah bertemu dengan ahli surga, akan bertemu Allah. Gimana caranya? Udah, pokoknya beriman saya pasti bertemu Allah. Apakah perlu dengan cara kita melihat gitu, atau dengan cara gimana?
kita melihat sama manusia, nggak bisa, karena tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Wala tasbih, dan juga nanti pertemuan Allah dengan ahli surga, ya di surga nanti. Wala tasbih, dengan tanpa menyerupakan Allah dengan suatu makhluk pun. Wala jihad, dan dengan tanpa adanya jihad arah. Saat kita nanti bertemu Allah, Allah adanya di mana? Gitu ya. Kalau kita contoh, kalau kita bertemu manusia, ya biasanya manusia di depan mana gitu? Di depan kita kan? Nah kalau kita bertemu Allah, apakah berhadapan pakai manusia? Tidak. Kita tidak bisa mengatakan itu. Yang pasti kita beriman bahwasanya nanti di surga nanti Allah akan bertemu dengan ahli surga. Tapi menyerupakan Allah dengan makhluk tidak boleh. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan seluruh makhluknya. Oleh karena itulah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, "Man qala Allahu jalisun 'alal 'arsy kafirun." Barang siapa yang berpendapat Allah itu duduk di atas arsy, maka dia adalah orang yang kafir. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang berpendapat Allah duduk di atas arsy, dia adalah kafir. Ini di dalam kitab Najmul Muhtadi wa Rajmul Muhtadi karya Ibnul Mu'allim Al-Qurashi yang ada di halaman 555. Ini pendapat Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i ya rahimahullah ta'ala meniadakan adanya persamaan Allah dengan makhluk. Tidak ada, tidak sama sekali. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan al-mujassimu kafirun, ya, al-mujassimu kafirun. Orang-orang ya, orang yang berpendapat bahwasanya Allah itu memiliki tubuh, memiliki bentuk tubuh, ya, seperti apa? Seperti makhluk, dia adalah kafir. Ini pandangan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitab Al-Ashur Nadhair karya Imam As-Suyuti. Lalu Imam Syafi'i juga mengatakan radhiyallahu anhu, innahu ta'ala kana wa la makan, fa khalaqal makan wa huwa ala sifatihi al-azaliyah kama kan qabla khalqihi al-makan. La yajuzu alaihi taghyiru fi dzatihi wa la tabdil fi sifatihi. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dahulu adalah maha wujud. Maha wujud. Maha ada dulu Allah. Walaupun dan ketika dulu Allah maha ada, belum ada satupun tempat. Allah belum menciptakan saat itu arsy, Allah belum menciptakan langit bumi, belum menciptakan kursi, belum menciptakan kolam. Allah wujud tidak sekali itu. Allah wujud. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah maha wujud, maha ada. Allah maha tidak, maha terdahulu. Allah maha baqa, maha tetap. Allah mukhalaqatul hawadis, Allah berbeda dengan makhluknya. Lalu Allah menciptakan tempat, dan dia setelah menciptakan tempat tetap sifat-sifatnya yang terdahulu. Ya, sifat-sifat Allah yang terdahulu tetap seperti sedia kala, tidak ada berubah. Sebagaimana dulu ketika Allah belum menciptakan arsy, Allah belum menciptakan langit, belum menciptakan bumi, kursi, surga, neraka dan lain-lain, Allah tidak perlu pada tempat-tempat ini, dan itulah sifat Allah. Ya, maka ketika Allah telah menciptakan tempat-tempat tersebut, Allah tetap sedia kala sifat-sifatnya seperti sifat yang azaliyah yang terdahulu. La yajuzu alaihi taghyir fi dzatihi, dan tidak boleh terjadinya perubahan dalam zat Allah. Tidak boleh.
Sebagaimana sebelum Allah menciptakan langit, bumi, kursi, aras dan lain-lain, Allah tidak perlu pada tempat-tempat tersebut, kan gitu ya. Maka setelah Allah menciptakan itu, tidak boleh terjadi adanya perubahan dalam zat Allah. Itu Allah perlu kepada aras, Allah bersemayam di aras dalam pengertian dulu, nggak boleh terjadi. Wala takdir, ya. Atau adanya apa? Adanya perubahan dalam sifat-sifat Allah. Apa adanya pergantian dalam sifat-sifat Allah, nggak boleh terjadi. Jadi Allah adalah wujud kita bapak dengan sifat-sifat yang telah disampaikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pandangan dari Imam Nu'aim bin Hamad al-Khuzai. Imam Nu'aim bin Hamad al-Khuzai, beliau adalah gurunya Imam Bukhari, mengatakan, "Man syabbaha Allah bi khalqihi kaffara." Imam Nu'aim bin Hamad al-Khuzai, gurunya Imam Bukhari, berkata, barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Sungguh dia telah kafir. Ini adalah mazhab salaf radhiyallahu anhu mengenai Allah, ya. Bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai definisi dosa besar karya Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Sebelumnya kita dengar bersama-sama bahwasanya dianggap dosa itu besar, ya, ketika adanya ancaman siksa yang pedih kepada pelakunya yang datang dari Quran dan dari Sunnah. Itu dianggap apa? Besar. Jadi pelakunya itu diancam dengan siksa yang pedih, ya. Yang mana ancaman ini berasal dari Quran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu dianggap dosa besar. Yang berikutnya apa? Definisi dosa besar, yaitu setiap perbuatan maksiat yang menjadikan, mengakibatkan adanya had, hukuman badan. Seperti apa? Kalau mencuri, dia wajib dipotong tangan. Kalau berzina bagi orang yang telah menikah, dia wajib dihukum rajam misalkan. Kalau membunuh orang lain, maka dia wajib dihukum qisas. Seperti itu. Nah, maka itulah yang dianggap dosa besar, kata sebagian ulama ini. Ya. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya dianggap dosa besar ketika Al-Quran menyatakan dengan tegas pengharamannya. Pengharaman. Ketika Al-Quran menyatakan dengan tegas itu haram, maka itu dianggap dosa besar. Pendapat yang lain adalah apa? Dianggap dosa besar setiap perbuatan yang jahat, apa? Yang jahat. Setiap perbuatan jahat dianggap dosa besar. Lalu apa lagi definisi tentang dosa besar? Ya. Itu apa? Yang mengakibatkan adanya hukuman badan dan adanya ancaman siksa. Ini pendapatnya dulu. Jadi barang-barang setelah diancam dengan siksa juga adanya apa? Al-had, hukuman badan. Kemudian apalagi definisi daripada dosa besar, yaitu setiap perkara yang diharamkan secara perbuatannya, ya, dan terlarang, ya, dan terlarang. Ya, perbuatan yang diharamkan
secara sendirinya, dan dia juga terlarang karena memiliki tujuan tertentu di mana membuat itu dilarang. Karena memiliki kandungan tertentu di mana itu dilarang. Jadi banyak sekali definisi tentang apa itu dosa besar. Kemudian pendapat yang lain tentang definisi dosa besar, ya, adalah apa? Setiap perbuatan yang Al-Quran menyatakan tentang pengharamannya dengan lafaz tahrim, yaitu apa aja dalam Al-Quran? Memakan daging bangkai dan al-khinzir. Apa al-khinzir? Anjing. Lalu apa lagi dalam Al-Quran yang jelas diharamkan? Memakan harta anak yatim. Lalu yang diharamkan apa lagi? Kabur dari medan pertempuran. Nah, gitu. Itu contoh-contoh yang diharamkan dalam Al-Quran. Pendapat berikutnya, sebagian ulama mengatakan tidak ada batasan mengenai jumlah dosa-dosa besar. Ya. Jadi di sini fleksibel jadinya. Dosa besar itu banyak sekali kata ulama. Jadi tidak bisa dibatasi dengan dosa besar itu ada sekian puluh, sekian ratus. Banyak dosa-dosa besar itu. Oleh itu Imam Ghazali rahimahullah taala mengatakan dosa besar itu definisinya apa Imam Ghazali? Setiap maksiat yang dikerjakan oleh seseorang tanpa adanya rasa takut, tanpa adanya penyesalan, kemudian dia menganggap enteng dosa tersebut dan dia berani melakukannya, maka itu dianggap dosa besar. Sekali lagi, apa yang Ghazali? Setiap perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh seseorang tanpa ada perasaan takut, tanpa ada penyesalan, mengenteng-entengkan dan berani berbuatnya, itu adalah dianggap dosa besar. Itu menurut pandangan Imam Ghazali rahimahullah taala. Ada juga yang memahami dosa besar itu juga ditinjau selain dari dosa, selain dari hukuman had, dan lain-lain, juga ditinjau dari kerusakannya. Makin merusak, makin dosanya besar. Makin kerusakannya luas, makin besar dosanya. Makin kerusakannya besar, makin besar dosanya. Begitu. Makin besar dosanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu hadirin yang mulia, karena alim ulama sendiri berbeda pandangan mengenai batasan dosa besar, maka dalam penentuan jumlahnya pun alim ulama memiliki pandangan-pandangan sendiri dalam masalah berapa jumlah dosa besar. Ya.
mengatakan bahwasanya dosa besar itu ada 7. Nah, gitu. Dalam hadis dikatakan, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Satu, mensekutukan Allah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Lalu berikutnya, memakan harta anak yatim. Berikutnya, memakan riba. Berikutnya adalah lari dari medan pertempuran. Berikutnya adalah menuduh wanita beriman dengan tuduhan di zina. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Di dalam riwayat yang lain apa? Dosa besar adalah mensekutukan Allah, sihir, hukukul walidain. Ini riwayat yang lain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dalam riwayat yang lain, sumpah palsu. Ya, seperti itu. Tidak ada ulama mengatakan dosa besar itu 7. Ya. Ada yang mengatakan dosa besar itu sampai 15. Nah, gitu. Dari Abdullah bin Abbas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dan Imam Tabarani, dia adalah sampai 70. Bahkan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu mengatakan dia sampai 700 dosa. Oleh karena itulah dari Sa'id rahimahullah ta'ala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika seorang bertanya kepada beliau, berapakah dosa besar yang 7 itu? Apakah hanya terbatas sampai 7 atau bagaimana? Maka Abdullah bin Abbas mengatakan tidak, 7 itu bisa sampai 700 katanya. Bisa sampai 700 dosa. Hanya saja la kabiratan ala istighfar. Tidak ada dosa besar disertai dengan istighfar, meminta ampun, yaitu bertobat dengan syarat-syaratnya. Dan tidak ada dosa kecil disertai dengan sering atau terus-menerus melakukannya. Kalau orang melakukan dosa lalu dia istighfar, tobat, tidak jadi besar, ya. Atau ada orang yang dia melakukan dosa tapi terus-menerus walaupun kecil, itu tidak yang kecil, itu menjadi besar. Seperti itu. Oleh karena itulah Syekhul Islam Al-Alaim dalam kaitannya, ya, beliau di situ mengarang satu juz, ya, satu bagian mengenai dosa-dosa besar yang berasal dari hadis Rasulullah SAW. Kata beliau apa aja? Satu, mensekutukan Allah. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, berzina. Dan yang lebih buruk adalah berzina dengan tetangga sendiri. Berikutnya, lari dari medan pertempuran. Setelahnya, makan riba. Ya, apalagi makan harta anak yatim. Apalagi menuduh wanita beriman berzina, sihir. Apalagi menjelekkan kehormatan umat Islam. Apa? Menjelekkan kehormatan umat Islam. Kehormatannya kita jelekkan. Apalagi kesaksian palsu. Apa? Kesaksian palsu. Sumpah palsu. Apalagi an-namimah, yaitu apa? Mengadu domba. Lalu mencuri. Lalu minum minuman keras. Lalu apalagi
Baitullahil Haram. Ya. Baitullahil Haram diharamkan segala bentuk-bentuk maksiat dan sebagainya. Dia mengatakan halal, itu dosa besar. Nah. Apalagi mengurangi timbangan dalam jual beli. Ya. Lalu apalagi meninggalkan ajaran Nabi. Ya, meninggalkan ajaran Rasulullah. Ya. Lalu apalagi putus asa dari rahmat Allah. Setelahnya itu kerasa aman dari makar Allah. Termasuk dosa besar apalagi diantaranya melarang orang yang sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan air. Ada orang berjalan, kita punya kelebihan air, dia minta air, kita tidak kasih air kita, itu dosa besar. Ya perlu air. Orang musafir perlu air, minta ke kita punya air dan air itu lebih. Ya, sendiri tidak perlu amat. Lalu kita apa? Kita tolak dia dari meminta air kepada kita. Dosa besar tidak? Dosa besar. Apalagi di antara dosa besar, ya, yaitu tidak cebok, ya, dari buang air kecil. Tidak istinja yang benar. Tuh. Tidak istinja yang benar itu apa? Dosa besar. Lalu apalagi kata Imam Al-Alai, durhaka kepada orang tua. Apalagi menjadi sebab dicaci makinya orang tua oleh orang lain. Gimana caranya? Kita misalkan punya teman, ya, atau kita pada orang kita caci maki orang tua dia, lalu dia mau caci maki orang tua kita, itu dosa besar. Sekarang kayak gitu, ya, lagi berantem, lagi apa, musuhan, atau lagi bercanda, apa pula bentuk-bentuknya, kita caci maki orang tua seorang, dia balik mencaci maki orang tua kita, itu dosa besar. Apalagi itu tidak benar dalam melaksanakan wasiat, sehingga wasiat ini menjadi mudarat kepada yang ditinggalkannya. Ya. Ini jenis-jenis dosa besar yang disampaikan oleh Imam Al-Alai dalam kitabnya. Ya. Jadi memang banyak dosa besar ini. Oleh karena itulah Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah taala menulis sebuah risalah tentang dosa-dosa besar. Nanti kita akan terangkan satu demi satu, ya, dosa-dosa besar ini, insyaallah sampai tuntas. Mudah-mudahan. Maulana di kampung saya sebelum memulai Jumatan, marbot masjid mengumumkan jumlah uang kas masjid, pemasukan dan pengeluarannya, dan menyebut nama-nama orang yang menyumbang untuk masjid, lalu membacakan Al-Fatihah untuk orang tersebut, maka apa hukumnya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan nama-nama orang yang bersedekah dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, dalam rangka untuk memberikan, memperkenalkan bahwasanya ini adalah contoh yang baik untuk umat, maka itu baik. Bukan untuk ria, untuk pamer, untuk pujuk, atau untuk takabur, merasa lebih baik dari orang lain gitu. Yang kedua, ini bisa jadi sebagai bentuk keterbukaan informasi keuangan, sehingga membuat masyarakat yang bersedekah, berzakat, infak dan lain-lain merasa lebih percaya, nyaman dan aman, sehingga mereka tetap akhirnya bersedekah. Boleh, silakan. Lalu setelah itu orang-orang yang barusan namanya disebutkan dibacakan Al-Fatihah sebagai bentuk doa untuk mereka ini juga dipersilahkan. Karena orang yang telah berbuat baik, minimal kita doakan dengan kebaikan. Dan membacakan Al-Fatihah untuk orang-orang yang telah berbuat baik, itulah kebaikan. Jadi dipersilahkan.
Gitu. Karena ini tidak mengganggu ibadah Jumat, tidak mengganggu rukun Jumat, tidak mengganggu syarat Jumat. Walaupun ini tidak terjadi di zaman Rasulullah SAW, hanya saja ini berada di bawah dalil-dalil yang umum tentang keterbukaan, tentang kejujuran, tentang sifat amanah, tentang apa perlunya kita menghimbau orang yang berinfak bersedekah, dan tentang perlunya berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Itu ada di bawah dalil-dalil yang umum, hadirin yang mulia. Dan ini juga jangan juga dipahami sebagai ini satu kewajiban. Kalau tidak mengerjakan itu seolah-olah dosa, kan gitu. Atau ini juga jangan dipahami, oh ini sunnah Jumatan, itu bukan sunnah Jumatan. Itu bagian diperbolehkan dalam rangka kebaikan. Jangan dipahami sebagai sunnah Jumatan. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh dua orang laki-laki mengantar 3 orang wanita ke rumahnya sehabis mengaji pada waktu malam hari? Mereka sudah balik, dosa atau tidak? Nah, ini menarik pertanyaan. Ada yang mulia, pengajian di malam hari. Pengajian di malam hari bagus. Ya, mengaji di siang hari bagus, di malam hari bagus. Hanya tetap sesuai dengan orang per orang. Kalau bagi kaum wanita, apabila dia keluar malam, dikhawatirkan akan terjadi fitnah, maka sebaiknya wanita tidak keluar malam. Untuk apa? Untuk mengaji tanpa mahram. Apalagi sampai terjadi dari apa? Saling antar mengantar. Jelas ini misalkan pengajian di daerah, kalau ngaji itu misalkan pakai jam 12 malam misalkan, ada nggak? Ada misalkan. Ngaji bagus. Tapi kalau wanita yang keluar malam, misalkan keluarnya pada isya, pulangnya jam 12 malam, nanti pulangnya masih apa? Kalau tidak ada mahram. Jadi bukan pengajian yang tidak bagus, tapi wanita ini yang harus baik caranya dalam mengaji. Ngajinya bagus. Cuma wanita seperti ini dia harus memperbaiki caranya. Nggak boleh dia keluar malam begitu saja, kemudian keluar malam dalam kondisi tidak aman, sehingga terjadi nanti diganggu lah dengan berbagai macam gangguan oleh laki-laki yang iseng dan lain-lain begitu. Nah, kalau bukan seperti ini, kalau pengajian sampai nanti larut malam, pulangnya diantar oleh laki-laki yang bukan mahram, ini tidak baik. Ini akan menimbulkan fitnah untuk masa yang akan datang. Dan ini jangan dibiasakan. Jadi kalau pengajian malam, wanita-wanita sekaya dengan mahramnya, entah dengan suaminya, entah dengan ayahnya, entah dengan adiknya, atau dengan kakaknya, dengan mahramnya, supaya ada rasa aman dan lain-lain. Itu manfaatnya dunia akhirat. Itu jawaban dari saya, wallahu a'lam. Maulana, apakah ada di zaman Rasul demo? Kemudian bolehkah kita demo untuk menegakkan kalimatullah seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita sekarang? Itu maksudnya 4 November kemarin ya. Apa yang dimaksud dengan kafir harbi? Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika Nabi pernah mengatakan mengenai kaum wanita yang dia berani untuk melawan suaminya. Kalau dengan perkataan saja wanita tidak berubah. Itu yang dikeluhkan oleh sahabat. Apakah boleh kami memukul kaum wanita kami? Maka Nabi SAW mengatakan pukul. Sehingga yang terjadi ketika mendapatkan kebolehan untuk memukul kaum wanita, maka sahabat mulai memukul kaum wanita. Nah, hal ini membuat wanita-wanita di zaman itu resah. Sehingga mereka mendatangi Nabi SAW mengeluhkan pemukulan oleh suaminya. Nah, di sini kenapa wanita-wanita ini mengeluhkan pemukulan? Bisa terjadi pemukulannya di luar batas. Ya, memang pemukulan untuk dalam
yang tidak melukai hanya sebatas mendidik, itu dalam syariat dibenarkan. Walaupun oleh hak asasi manusia dilarang. Namanya apa? KDRT, kami itu ya. Tapi dalam syariat boleh. Ya, apabila seorang wanita setelah dinasihati baik-baik dengan cara-cara yang persuasif, kemudian sampai bisa ranjang dan berbagai macam cara, tidak mempan juga, lalu kemudian terpaksa terjadi pemukulan, bukan untuk melukai, bukan untuk menyiksa, hanya dalam rangka nasihat baik, tapi dengan cara yang agak keras, maka syariat memberikan ruang. Nah, ketika para sahabat mulai mukul istri-istrinya, maka mereka mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan aspirasi, supaya pemukulan ini bukan dalam rangka dihentikan, tapi diatur lebih baik. Jadi terjadi memang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adanya kaum wanita yang menyampaikan usulan kepada Nabi. Mereka mengeluhkan tentang suaminya memukuli mereka. Hari yang mulia demo besar-besaran seperti yang terjadi kemarin ini memang tidak ada. Lalu apakah demo yang tidak ada tersebut menjadi sesuatu yang mudah, hal baru? Lalu hal baru itu menjadi bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Apakah orang-orang demo yang 4 November itu karena ini hal baru, dia adalah bid'ah, dia adalah sesat, dia adalah neraka? Ya enggak. Karena lafaz kul ini sifatnya umum. Ya. Apakah setiap yang baru itu kemudian sesat? Nah itu. Karena dia hukumnya bid'ah, tidak otomatis. Yang menjadi alasan sesuatu yang baru itu sesat, bid'ah, neraka, itu bukan hanya karena alasan barunya saja, tetapi sesuatu yang baru itu bertentangan dengan Quran, hadis, ajaran Nabi, atau justru sebaliknya tidak bertentangan, bahkan mendukung, menghidupkan, bahkan memelihara agama. Apabila hal-hal yang baru ini bertentangan dengan Quran dan ajaran Nabi, tentu dia perkara baru, yang bid'ah, yang sesat, dan pelakunya masuk neraka. Tetapi apabila perkara baru ini ternyata setelah ditimbang dengan Quran dan hadis dan ajaran Nabi, dia bukan perkara yang bertentangan dengan Quran dan hadis, maka dia tidak menjadi sesuatu yang dianggap bid'ah dalam pengertian bid'ah yang buruk. Dan tidak bisa dia dianggap sebagai sesat atau diharamkan. Oleh karena itulah alim ulama Indonesia yang kemarin tergabung dalam aksi 4 November, mereka mengadakan demonstrasi besar-besaran, demo damai, adalah dalam rangka apa? Menuntut menegakkan hukum yang seadil-adilnya, yang transparan, yang tegas kepada penista Al-Quran yang bernama Ahok. Maka ini secara syariat, walaupun tidak terjadi di zaman Nabi, tapi dia adalah bab kebaikan. Kenapa? Lihifzid untuk memelihara agama. Suatu perbuatan, perkataan, ucapan, atau apapun gerakan-gerakan yang dalam rangka memelihara agama, ya, supaya agama lestari, agama tidak dinistakan, agama ditinggikan, itu masalah. Itu masalah. Maka demonstrasi yang kemarin dikerjakan oleh umat Islam Indonesia, gabungan dari elemen-elemen umat, ulama, di situ ada ormas-ormas Islam, ini bab kebaikan. Walaupun Nabi dan para sahabat tidak mengerjakan. Ini adalah apa? Dalam rangka hifzuddin, memelihara agama. Sebab kalau ini dibiarkan, nanti orang-orang kafir kayak si Ahok ini akan makin kurang ajar. Apalagi selama ini sudah terjadi berkali-kali si
Cina kafir ini, ya kan? Dia memang lolos dari jeratan hukum berkali-kali. Kasus berwaras, kasus ini lolos aja. Mungkin ada yang membacking dia, mungkin alam sholat. Ini umat Islam benar. Marah umat Islam. Al-Quran dinistakan dan MUI juga sudah mengatakan Al-Quran dinistakan. Bukan cuma Quran, ulama juga dinistakan. Jadi orang-orang yang menyampaikan surat Al-Ma'idah 51 tidak boleh memilih pemimpin yang kafir, dia apa? Pengecut. Ya, dia nggak pengecut, dia macam-macam. Ini kan menistakan Quran, juga menistakan pembawa Quran. Siapa pembawa Quran? Nabi, para sahabat, para tabi'in, a'immatul mujtahidin, termasuk ulama sampai sekarang, dinistakan semua. Makanya kalau di Saudi, ya di Saudi demonstrasi itu dilarang. Apa? Di Saudi dilarang. Makanya ulama-ulama Saudi seperti si Abad dan lain-lain punya fatwa nggak boleh demonstrasi. Saudi deh, gitu. Kita nggak terikat dengan apa namanya, dengan fatwanya Abad bin Musnad apa namanya, enggak. Itu Hanbaliyah, itu Saudi. Kita Indonesia beda lagi kulturnya. Di sana Hanbaliyah, Wahabiyah, di sini Syafi'iyah, Sunnah wal Jamaah. Ya. Masing-masing istihad tidak mengikat. Istihad ini di Saudi silahkan. Ya, jadi kalau ada fatwa-fatwa dari ulama Saudi demonstrasi nggak boleh, kita nggak ikut fatwa ulama Saudi. Kita juga punya ulama. Ya. Kalau misalkan contohnya di Saudi sana tahlilan 3 hari, 70 hari apa? 40 hari bid'ah sesat. Ya Indonesia tidak. Dan kita harus mengikat dengan fatwa mereka. Masing-masing ada ulama, Quran hadisnya sama. Jadi demonstrasi kemarin adalah perkara hak yang disampaikan oleh ulama, menyampaikan hak konstitusinya, bahwasanya penegakan hukum itu harus adil, harus berada, semua sama di mata hukum. Jangan mentang-mentang dia gubernur yang dibacking oleh cukup besar, yang mana gelontoran triliun rupiah sudah masuk untuk proyek-proyek yang didukung diakan oleh si kafir ini, kemudian membuat akhirnya penegakan supremasi hukum menjadi maju mundur, nggak boleh. Ya, jadi itu. Ya, jadi demokrasi itu adalah hak benar. Ya, Nabi tidak pernah mengerjakannya, tapi dia tidak bertentangan dengan syariat Quran hadis. Yang tidak dibenarkan adalah kemarin setelah kejadian itu adanya apa? Pembakaran, perusakan itu jelas semua tidak membenarkan. Gitu ya. Demo itu berlangsung damai dari pada Jumat sampai jam 6, hanya terjadi kerusakan jam berapa? Sekitar jam 7 jam 8 kan gitu. Dimulai itu pun tentunya ada apa alasan-alasan seperti itu sudah apa dipahami oleh masyarakat yang ada di sana dan sudah diulas oleh beberapa pakar hukum. Saya tidak bicara itu. Apa yang dimaksud dengan kafir harbi? Yaitu orang kafir yang memerangi memusuhi umat Islam. Itu kafir harbi. Allah Ta'ala. Bagaimana ajaran tasawuf dalam ajaran Islam yang menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud dan Allah menyatu dengan ciptaannya seperti ajaran Al-Hallaj dan Al-Arab dan Ibnu Arabi dan Syekh Siti Jenar. Katanya mulia, tasawuf yang benar adalah tasawuf yang kembali kepada Al-Quran dan Hadis, memurnikan ajaran Islam pada tauhid yang benar, kepada keimanan, keislaman dan ihsan yang benar, bersumber dari ajaran Rasulullah SAW, cinta akhirat dan tidak mencintai dunia, gerak-gerik kehidupan ahli tasawuf sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sehari semalam 24 jam. Ini tasawuf yang benar. Dan kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan perkara-perkara yang disepakati. Adapun seperti pemahaman Syekh Siti Jenar atau Al-Hallaj, Ibnu Arabi dan lain-lain yang tidak sepaham dengan apa dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia dianggap keluar daripada ijma.
keluar daripada ijma, bagaimana cara menghukuminya? Nah, itu bermacam-macam. Kalau dia keluar dari ijma yang membuat dia kufur secara zahir, maka tentu harus ada konsekuensi hukum. Tapi ada juga yang keluar dari ijma tapi tidak membuat dia kufur, maka dia tidak perlu dihukum. Nah gitu. Karena kenapa? Keluar dari ijma, apalagi ijma itu telah disepakati pakainya, maka dia bisa menjadi fasik, bahkan menjadi kafir. Jadi kalau ada ajaran-ajaran tasawuf yang keluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan keluar daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, keluar daripada garis imam 4 mazhab secara fikih dan lain-lain, maka hendaknya ini dihindari. Tasawuf yang benar adalah tasawuf yang kembali kepada pemurnian Al-Quran dan Al-Hadis dengan mujahadah, dengan tilawah, dengan latihan-latihan, dengan peningkatan amal saleh yang luar biasa yang pernah dipertunjukkan, diperlihatkan oleh salafus saleh kita terdahulu. Itulah tasawuf yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Mari tasawuf kita akan adakan dari tunjukkan. Saat ini sedang ramai mengenai peristiwa Al-Quran surat Al-Maidah 51. Kalau membaca arti surat tersebut pada Al-Quran, versi lama menulis jangan memilih pemimpin dari golongan Nasrani Yahudi. Tetapi dalam Al-Quran versi baru keluaran sekitar tahun 2011, kata pemimpin diganti dengan teman setia. Bagaimana menurut pandangan Kiai? Hadirin yang mulia, Al-Awliya di dalam bahasa Arab memang memiliki arti yang cukup lumayan banyak. Ya. Banyak ulama ketika mengatakan apa itu wali, wali itu minimal adalah al-muhib an-nasir, yang mencintai dan menolong. Wali itu bisa teman setia, ya, bisa pemimpin, ya, seperti itu. Bisa teman setia, bisa teman dekat, bisa pemimpin dan lain-lain. Ini menjadi satu kesatuan arti. Hanya kita lihat di dalam konteks Al-Maidah ayat 51, ya, di sini kita harus melihat dari sisi faktor khitabnya, mafhumul muwafaqahnya. Kalau menjadikan teman setia saja tidak boleh dari orang Yahudi dan Nasrani, apalagi menjadikan pemimpin, itu maksudnya. Itu memahami ayat per ayat, kata per kata dalam setiap nas Quran dan nas hadis. Kalau teman setia saja tidak boleh kita ambil dari golongan Yahudi dan Nasrani, padahal teman setia. Kalau teman setia berapa orang sih paling? Seorang dua orang kan begitu ya. Teman setia paling dia mempengaruhi 1-2 orang kan begitu. Kalau pemimpin mempengaruhi berapa orang? Ratusan, ribuan, jutaan, ratusan juta. Ya. Kalau teman setia saja tidak boleh kita ambil dari apa? Yahudi dan Nasrani. Padahal efeknya cuma kepada siapa? Kepada orang terdekat. Paling berapa orang? Apalagi pemimpin yang kebijakannya, yang keputusannya, ya, yang pemikirannya dan lain-lainnya akan sangat mempengaruhi ratusan, ribuan, bahkan puluhan ratusan juta umat di bawahnya. Yang lebih nggak boleh lagi itu faktor itu mafhumul muwafaqah, baru tanbih minal adna ilal a'la atau sebaliknya. Itu yang dipahami oleh ulama. Jadi kalau ada nanti tafsir teman setia atau pemimpin, pemahamannya begini, jangan diadukan. Tapi apa? Disatukan. Kalau teman setia saja tidak boleh kita mengangkat dari kalangan apa? Yahudi dan Nasrani, apalagi pemimpin. Itu maksudnya. Sehingga antara teman setia dan pemimpin tidak saling bentrokan, justru saling melengkapi. Kan begitu. Maksudnya apa berarti? Ya udah, teman-teman setia gak usah diambil. Ya, siapa teman-teman setia CS kita atau apapun, jangan dari Yahudi dan Nasrani. Makanya ada satu riwayat, Nabi Muhammad dari Latul Taqi, jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Sebab makanan itu kan bisa dua nanti.
Satu, secara keperluan dan kebutuhan. Siapapun orang yang memerlukan makanan, dia perlu makanan, dia kelaparan, mau muslim, mau non-muslim, dia kelaparan dan kita tahu dia susah, kita tolong. Orang Islam dia perlu makan, kasih makan. Orang non-muslim perlu makan, kasih makan, kasihan. Gitu ya. Islam rahmatan lil alamin. Itu makanan secara kebutuhan dan keperluan. Tapi ada makanan-makanan yang spesial yang kita mengundang orang-orang tertentu sebagai teman dekat kita. Maka kalau kita mengundang makanan, ya mengundang makan kepada orang tertentu, teman dekat kita, di situ kita mudzakarah, kita sharing, kita diskus dan lain-lain. Maka orang yang seperti ini jangan kamu undang kecuali orang yang bertakwa. Kenapa? Ini menunjukkan kedekatan yang akan bisa menjadi sebab terpengaruhnya kita, kebijakan kita, visi misi kita hari ini dan masa depan. Hendaknya itu yang mempengaruhi orang yang beriman dan bertakwa. Itu untuk konteks individu loh. Apalagi yang sifatnya apa? Besar kepemimpinan. Nah ini memahami Al-Quran dan Al-Hadis adalah bukan untuk diadukan, bukan untuk dibentrokan, tapi dengan pemahaman yang benar menurut usul-usul fikih yang benar. Jadi antara tadi apa? Karena setia dan berbeda tidak bentrokan. Justru sebaliknya, memakai mafhumul muwafaqah itu apa? Pemahaman yang bersesuaian. Ya, kalau teman setia saja nggak boleh dari kalangan Yahudi dan Nasrani, apalagi pemimpin yang efeknya dan lainnya lebih besar sebetulnya. Wallahu a'lam bishawab. Orang tua saya pernah mendengar ceramah bahwasanya apabila orang sedang usaha maka hasilnya harus dibagi tiga. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk fisabilillah, sepertiga untuk modal. Apakah ini berasal dari fikih, kaul ulama atau hadis? Syukur. Dalam Fadilah Sedekah karya Maulana Zakaria rahimahullah ta'ala ada itu riwayat tentang seseorang yang dia kebunnya atau tanahnya dialiri oleh air hujan. Didatangi oleh satu awan tersebut hanya mengairi, ya menurunkan hujannya ke atas tanah seorang ini. Kenapa sebabnya? Sebabnya ini dalam riwayat tersebut. Itu apa? Setiap kali dia panen, sepertiganya untuk keluarga, sepertiganya diberikan sebagai sedekah, ya fisabilillah, sepertiganya untuk modal. Memang ada riwayat dalam pendapat. Tapi apakah itu menjadi satu kemestian dan keharusan? Tidak. Yang diharuskan adalah zakat pertanian. Dan zakat pertanian ada aturannya. Karena untuk berbuat seperti ini, apabila panen atau apabila mendapatkan usaha dan dapat gaji dan keuntungan, lalu dibuat seperti ini, sepertiga keluarga, sepertiga fisabilillah, sepertiga modal, belum tentu setiap orang mampu. Karena setiap orang memiliki perbedaan dalam sifatnya, dalam keperluannya, dalam kondisi keadaannya, dalam hal yang mendesaknya, masing-masing berbeda. Tidak bisa disamaratakan. Yang pasti adalah orang-orang yang dia memiliki harta, apabila dia telah sampai haul dan nisab, tentu dia wajib bayar zakat. Kalau dia berhasil panen dengan kadar nisab tertentu yang disampaikan dalam Quran dan hadis, tentu dia wajib bayar zakat pertanian. Tapi itu sampai sepertiga, ini adalah satu kebaikan yang tidak setiap orang bisa mengamalkannya. Bagaimana kalau kita mengamalkannya? Sangat bagus sekali, sangat bagus. Ini menunjukkan kedermawanan, ini menunjukkan sikap empati dan simpati kepada umat, ini menunjukkan sikap baik hati, sikap karam dan lain-lain. Tapi hanya bagi orang yang mampu berbuat seperti ini. Jadi ini bukan mesti, ini adalah babul karam, babul jud, babul sakhar, babul kedermawanan. Wallahu a'lam bishawab. Maulana Punten minta penjelasan mengenai demo umat Islam hari Jumat kemarin.
Padahal kalau Presiden Jokowi mau mendatangi para ulama dan kaum muslimin yang sedang demo, walaupun hanya 10 menit, maka kaum muslimin pun jam 5 sore sudah pada pulang dan tidak akan terjadi kerusuhan. Kerusuhan seperti yang kita lihat, ini adalah kesalahan Presiden. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi itu kesalahan Presiden. Begitu ya? Bisa jadi juga. Masing-masing orang memiliki pandangan. Ada yang membela Presiden, ada yang menyalahkan Presiden. Semuanya berhak tidak? Ya berhak. Cuma untuk ukuran keelokan, untuk ukuran pemimpin, secara etika dan lain-lain, masa iya? Masa pelawak bisa diterima di mana? Di Istana Negara. Ya, cukong-cukong Taifan, bahkan yang katanya bermasalah dengan hukum, kok diterima di mana? Di Istana. Yang membakar masjid di Tolikara diterima di istana? Di istana. Kok pembakar itu? Nah ini juga umat Islam diwakili oleh alim ulama tidak diterima. Alim bin ajaib tidak? Ya alim bin ajaib saja. Jadi kalau masyarakat gerah dan marah, kemana ini presidennya? Nggak ada. Ya wajar. Dan kamu jangan nyalahin masyarakat. Hai presiden dan pembela presiden ya. Di mana Anda ketika masyarakat mengunjungi Anda? Katanya Anda ini sebenarnya berusukan. Sekarang jumlah umat berusukan di istana, Anda nggak ada. Dengan gaya apa? Melihat proyek di bandara. Apa seperti itu? Melihat proyek di bandara, sedangkan di depan Anda jutaan umat Islam ingin menyampaikan aspirasi dengan damai. Membakar masjid Tolikara, kok ada udah ke istana? Ya, para pelawak bisa diterima di istana. Taipan Cina bisa diterima di istana. Kenapa ini ulama besar? Mewakili jutaan umat kalau istana nggak diterima? Aneh bin ajaib tidak? Aneh bin ajaib. Jadi kalau sekarang yang mengatakan ini setelah presiden bisa jadi. Ya, secara perspektif ini bisa benar. Wah, alam saya juga. Bisa jadi kalau umat geram, bisa jadi wallahu a'lam. Oleh karena itu, hendaknya pemimpin itu adalah jujur, dia amanah, pemimpin itu dia cerdas, dia memahami mana hal-hal yang perlu menjadi skala prioritas. Ketika umat jutaan sudah ada di depan istana, mana yang lebih skala prioritas? Lihat proyek atau menghadapi umat? Atau menghadapi umat? Mana kira-kira? Apapun itu umat Islam baik, ramah. Coba kalau mereka buat kerusuhan, ramai nggak ada harga, habis nggak ada harga. Dan sedangkan ulama-ulama ini mereka tidak takut mati. Dan jangan mengira Anda, wahai presiden atau siapapun Anda, panglima, menko polhukam, bahwasanya ulama santri takut dengan senjata. Anda tidak. Ulama tidak takut dengan senjata. Mereka siap mati syahid. Tapi datangnya mereka dengan damai menunjukkan etikat baik yang luar biasa. Ya, jadi kalau ini katanya salah presiden, kata si penanya, bisa jadi menurut perspektif ini. Kalau cuma yang kali janganlah seperti itu. Jangankan jutaan ulama datang 1-2 orang terimalah. Ya, dengarkan para ulama kan begitu. Sekali lagi katakan pelawak diterima, Taipan diterima, ya enggak? Dubes diterima, kan gitu ya. Orang-orang non-muslim diterima ke istana, kan gitu. Ini ulama Islam tidak diterima. Aneh bin ajaib, wallahu a'lam bishawab. Semua yang masuk surga akan mendapatkan kenikmatan yang sama seperti bidadari dan lain-lain. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Secara substansi kenikmatan hati yang mulia, semua merasakan kenikmatan. Dan semua merasakan kepuasan, dan semua merasakan kelezatan, dan semua merasakan kenyamanan. Tapi secara level-level kenikmatan tentu berbeda-beda. Dikembalikan pada derajat orang tersebut. Ada nabi, para nabi, ada siddiqin, ada syuhada, ada sholihin. Tentunya semua merasakan kenikmatan, kepuasan dan lain-lain. Tapi level-level itu tidak sama, sesuai dengan derajat iman dan amal masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya mengamalkan qaul Jalil Imam Syafi'i
dalam masalah waktu maghrib. Memang kaul jadi dan kaul qadim itu ada dalam mazhab Syafi'i. Kaul jadi adalah pendapat Imam Syafi'i yang terbaru dan kaul qadim pendapat Imam Syafi'i yang lama. Kaul jadi Imam Syafi'i itu biasanya adanya dalam fatwa-fatwa, tulisan-tulisan dan arahan beliau ketika beliau ada di Mesir. Sedangkan kaul qadim itu adalah tulisan, fatwa dan lain-lain yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ketika beliau masih berada di Baghdad. Oleh karena itulah dalam masalah kaul qadim dan kaul jadi apabila bertabrakan tidak ada penyelesaian, tentunya diambil kaul yang terdahulu. Sedangkan kaul qadim yang sesuai dengan kaul jadi tetap diamalkan. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maulana, saya mau nanya, apakah boleh chattingan sama wanita yang bukan muhrim apabila keperluan mendesak dalam rangka kebaikan agama, dunia, akhirat kita dan itu diperlukan dan darurat, silakan. Tapi kalau tidak ada keperluan agama, tidak ada keperluan dunia kita, hanya sebatas chattingan, sia-sia, senda gurau, hanya say hello, kenalan, ini adalah mudarat, ini akan mengakibatkan pada dekat kepada perzinahan. Walaupun walaupun zina, jangan kalian dekati zina. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Hindari. Maulana, apakah boleh menggunakan bank BCA dalam suatu pekerjaan? Baiknya hindari. BCA dan lain-lain yang ditanyakan oleh si penanya ini hindari. Kenapa? Lebih baik kita kembali menggunakan bank Islam yang milik bangsa Indonesia. Seperti apa? BRI Syariah, apalagi Mandiri Syariah, BNI Syariah yang diberikan fatwa oleh MUI itu halal. Ayo masyarakat Muslim Indonesia, kalau punya dana-dana, ya tarik dana-dana kita dari bank-bank asing dan dari bank-bank ASEAN. Apa? Dari bank asing dan dari bank ASEAN. Ya, taruh dana-dana kita, ya apa? Di bank-bank syariah milik bangsa Indonesia. Kalaupun ada keuntungannya, tentunya itu buat siapa? Masyarakat Indonesia, buat kesejahteraan bangsa Indonesia. Ya, jangan pernah mau memakai bank-bank yang jelas-jelas pemiliknya adalah asing, adalah kafir, non-muslim, yang jelas-jelas dia adalah tujuannya untuk kristenisasi, terutama kristenisasi, murtadisasi dan lain-lain. Jangan mau tarikin dana-dana kita di bawah saya. Ya, ini adalah sikap saya mengenai pertanyaan apakah boleh menggunakan bank BCA dalam suatu pekerjaan. Hindari, ya. Usahakan kembali ke syariah, hindari riba. Wala ta'kulur riba. Jangan kalian memakan riba. Allah, ya, Allah dan Rasulnya melaknat orang yang memakan riba, memberi makan riba, yang menulis riba dan menyaksikan mengenai bab riba. Semua dilaknat sama Allah. Makanya wali-wali santri, ya, ahli majlis taklim di sini yang masih punya tabungan di bank-bank konvensional, tarikin, taruh di mana? Di bank syariah. Kalau kita pinjam-pinjam juga sama, kalau terpaksa pinjam-pinjam ke bank syariah, masih ada fatwa halal dari MUI. Wallahu a'lam bishawab. Maulana, apakah boleh minum obat pil cacing demi kesehatan orang? Dan cacing itu apakah dihalalkan atau diharamkan? Ini jadi masalah. Cacing ini maksudnya kategori apa? Kategori mustahilah, sesuatu yang dianggap jijik. Dianggap jijik. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap sesuatu yang dianggap jijik itu otomatis menjadi haram? Kan gitu ya? Sudah seperti itu. Karena masalah jijik relatif juga. Ada orang jijik dengan sesuatu, tapi orang lain tidak jijik. Contohnya nih, ya. Kalau kita makan rame-rame, maka kadang itu nambah. Kemudian buahnya, bro, di buahnya juga banyak. Ada orang yang senang makan berbuah, makan satu tangan. Ada yang jijik nggak? Karena itu masuk apa namanya? Apakah termasuk jadi haram? Tidak. Ya. Nah,
Itu dari sisi sifat orang per orang memiliki. Namanya cacing. Cacing ini hadir yang mulia. Apakah diharamkan atau tidak? Banyak ulama mengatakan cacing itu diharamkan. Nah, gitu ya. Walaupun ada yang mengatakan dibolehkan. Tapi saya lebih cenderung bagusnya kita tidak mengkonsumsi cacing. Ya, tidak mengkonsumsi cacing. Kecuali dokter mengatakan tidak ada obat lain untuk menyelamatkan nyawa kamu kecuali makan cacing, misalnya. Ya kan, itu kata dokter kan? Bisa jadi untuk menyelamatkan jiwa. Jangan makan cacing, makan cabai aja. Kalau kita terpaksa, boleh tidak? Boleh kan? Oleh itulah untuk masalah minum cacing dan sebagainya, maka saran saya hindari ya, kita mengkonsumsi obat-obatan yang di situ bersifat haram atau keharamannya diperdebatkan. Betul-betul cari obat-obat yang halal, ya, tidak yang syubhat, apalagi yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Maka hindari minum cacing. Maulana, apakah boleh berbohong demi kebaikan seseorang dan keselamatannya? Demi apa ini? Menghindar dari kekacauan atau perpecahan hubungan antara satu dan lain. Bisa, ini kasusnya. Misalkan ada seseorang sedang seseorang yang dia misalkan ingin membunuh orang lain. Orang lain yang ingin dibunuh dia kabur. Lalu dia datang ke tempat kita dan dia minta perlindungan kepada kita, ya. Datang orang yang membunuh dan nanya sama kita, kamu lihat simpulan enggak? Karena kita ingin melindungi dia dan kita mengatakan, oh tidak, di sini tidak ada simpulan. Boleh. Kenapa? Demi menyelamatkan jiwa. Ya, demi menyelamatkan jiwa orang itu. Atau kita berbohong demi untuk mendamaikan dua belah pihak, boleh. Ada dua belah pihak, A dan B sedang berseteru. Kita bilang ke A begini, ke B begini, padahal begitu. Tapi demi mendamaikan, itu boleh. Ya, silakan. Atau kita dalam masalah hubungan rumah tangga, kalau kita berkata yang sebetulnya akan terjadi perpecahan rumah tangga, bahkan perceraian. Maka akhirnya kita demi mendamaikan rumah tangga, kita berkata yang sebaliknya. Demi apa? Supaya tidak terjadi keretakan, perpecahan, bahkan perceraian rumah tangga diperbolehkan. Nah gitu. Dalam pertempuran diperbolehkan kita berbohong. Demi apa? Supaya mengejar musuh. Ada beberapa tempat di mana kita diperbolehkan untuk berbohong, tapi secara umum berbohong adalah haram. Ya. Secara umum berbohong adalah haram, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Karena bagaimana hukumnya orang yang mencaci kita dengan nama orang tua kita? Apakah hukumnya? Apakah kita harus membalasnya? Ya, mencaci kita dengan nama orang tua, ya, dengan seperti apa meledek kita, menyebut misalkan simpulan nama orang tuanya Abdullah, Abdullah, ya, itu adalah mungkin bagi kita ledekan. Maka untuk orang yang seperti ini kita maafkan saja, ya. Dan jangan sampai kita balik mengata-ngatai orang tua dia, nanti dia akan mengata-ngatai orang tua kita. Karena tadi sudah disebutkan kita termasuk dosa besar. Jadi kalau ada arah yang akan mengakibatkan terjadinya caci maki pada orang tua kita, lebih baik dihindari karena itu menyebabkan dosa besar. Wallahu a'lam. Dan apakah hukumnya jika ada orang membaca Al-Quran berniat untuk mencaci seseorang dengan cara mengganti-ganti huruf yang ada dalam Al-Quran? Tidak boleh. Membaca Al-Quran adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Kemudian mengganti-ganti huruf Al-Quran dengan sesuatu yang tidak benar, itu adalah haram. Tidak boleh. Al-Quran harus diletakkan pada tempatnya dengan hurufnya berdasarkan yang datang dari Allah dan Rasulnya, dari para sahabat dan tabi'in. Tidak boleh Al-Quran dirubah-rubah. Haram. Maulana, apakah boleh jika menabung di suatu bank, kemudian kita mengambil uang kita, lalu kita dapat bunganya? Dan apakah boleh uang bunga tersebut disedekahkan, diinfakkan ke orang lain? Karena uang bunga itu bisa jadi riba. Lalu bagaimana hukumnya? Dan saya sudah bilang,
Kalau kita ingin nabung, ya nabunglah di bank dari syariah, maka hasilnya sesuai formulnya adalah apa? Halal. Tapi kalau kita nabung seperti pertanyaan penanya di bank BCA dan Namo, apa lagi? Bank yang lain? Ya, bagi itu kan banyak. Ya, ini hasilnya riba. Lalu uang-uang riba ini boleh dipakai sedekah? Ya jangan niatkan sedekah. Tapi uang-uang riba itu niatnya adalah apa? Kita buang dari kehidupan kita karena ini haram. Berikan kepada orang lain. Tapi jangan niat sedekah. Tapi untuk apa? Membersihkan harta kita dari yang haram. Sebab kalau bunga riba dipakai dengan niat sedekah, itu justru dosanya double nanti. Kenapa? Karena yang namanya bersedekah berlimpah harus dari harta yang baik. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu adalah suci, Allah itu baik. Tidak akan menerima kecuali yang suci baik. Oleh itu kalau kita punya uang riba dan sebagainya, bukan dengan niat disedekahkan ke orang lain saat diberikan, tapi apa? Dalam rangka menghindarkan kita dari harta yang haram, bukan dengan sedekah, tapi yaitu membuang harta yang haram dari kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah memberikan nama ke anak kita dengan nama-nama Allah? Seperti nama kita Ar-Rahman juga, jangan. Ya. Tapi ditambahkan dengan Abdul Rahman, Ar-Rahim dengan Abdul Rahim, ya, Al-Jabbar dengan Abdul Jabbar, Al-Ghafur dengan Abdul Ghafur. Pakai nama Abdul Allah. Apakah batal wudu kita jika kita menyentuh tangan istri sendiri? Ya, batal. Menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita yang bermadzhab Syafi'i tentunya meyakini ini batal. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan lainnya tidak batal. Kita yang istri bermadzhab Syafi'i maka kita mengatakan itu batal. Wallahu a'lam bishawab. Maulana, apakah sah sholat Jumat sedangkan khatib mengkaji anak kecil yang nakal? Misalkan ada khutbah Jumat, ada anak-anak ramai, boleh tidak khatib mengarahi atau menegur anak yang ramai di luar? Boleh, silakan. Ya, itu pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka khutbah Jumat, berbicara untuk hal-hal yang lain. Silakan. Ketika ada seorang sedang masuk ke Masjid Nabawi, dia langsung duduk, ya, tidak sholat dulu. Nabi menyatakan kamu berdiri sholat dulu, gitu. Itu dalil bahwasanya apa? Untuk keperluan tertentu, seorang khatib bisa menegur anak-anak kecil yang tidak tertib ketika khutbah Jumat. Jangan dibiarkan, karena itu akan mengganggu. Silakan. Tidak membatalkan khutbah itu sendiri, karena itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Wallahu a'lam. Mendengarkan musik adalah dosa, ya. Jumhur ulama mengatakan mendengarkan musik tamu-tamuan yang selain Jumat atau rebana itu adalah dosa. Ya, itu adalah pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mulia, masih ada pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya anak perempuan yang mencari nafkah untuk dirinya dan kedua orang tuanya, namun dengan mencari nafkah tidak ada yang berkhidmat kepada orang tua yang telah sakit menanggung, tidak bisa melakukan apapun, sedangkan anak yang lain telah berhijrah ke kota lain karena telah berkeluarga. Dilihat dulu kasusnya jadi, kalau misalkan ada anak perempuan, dia harus merawat kedua orang tuanya yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, ya dia juga. Kalau misalkan cuma dengan merawat dia tidak bekerja, seandainya dia tidak bekerja, rezeki dan lain mengalir dengan cukup, ya silakan boleh bekerja, ya kan nyaman. Tapi masalahnya mungkin tidak. Nah, sehingga anak perempuan ini dia sambil ngurus kedua orang tuanya, ternyata dia jual bekerja. Karena sekarang mungkin
ada keluarganya tidak membantu dia sehingga untuk memenuhi keperluan dia bekerja itu silahkan. Laki-laki dan wanita dalam rangka mencukupi keperluan dirinya dan tidak ada yang menafkahi dia sendiri itu yang paling bagus. Jadi berlaku untuk laki-laki dan wanita. Di satu rumah tangga yang ada kaum wanita, apakah wanita tersebut tidak boleh bekerja? Silahkan bekerja. Cuma tentunya dengan pekerjaan yang halal, dengan cara-cara yang halal, yang tidak merusak agama dan kehormatan dirinya. Nah itu dipilih. Entah dengan wira swasta yang baik, dengan bekerja di rumah, dengan home industri dan lain-lain, lebih selamat. Kalau ternyata di rumahnya pun tidak ada sarana pekerjaan yang mencukupi, maka dia boleh keluar rumah dalam rangka apa? Menyelamatkan kehidupan ekonominya. Itu boleh. Sebab kalau dia tidak keluar rumah, nanti kelaparan itu akan mudarat dan masalahnya lebih besar. Tapi itu pun tetap sambil menjaga cara-cara yang baik, menghindarkan dari fitnah dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Menyentuh Al-Quran jika kita mempunyai wudu, maka kita benar syar'i mengatakan tidak haram ya, tidak boleh atau haram menyentuh Al-Quran tanpa punya wudu. Wallahu a'lam. Maulana, kalau seseorang sholat tapi celana, sarung atau jubahnya melebihi mata kaki, bagaimana? Apakah sholatnya sah atau tidak sah? Sholatnya sah. Ya, sholat ya dengan menggunakan sarung, jubah atau apapun yang menutupi mata kaki, sholatnya sah. Tetapi di situ mengenai apa menutupi mata kaki minimal adalah hukumnya makruh atau haram apabila disertai dengan kesombongan. Oke, oleh itulah bagusnya kita dalam memakai sarung, jubah dan celana atau apapun bawahan hendaknya tidak menutupi mata kaki untuk menghindari celah di antara para alim ulama. Ya, kalau sah sholat ulama. Ya, ini nanti kita akan jawab ya. Dan yang mulia itulah kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kalian untuk mampu mengamalkan, menyampaikan pelajaran yang datang dari Allah dan Rasulnya ini yang kita dakwahkan pada seluruh umat manusia. Berkiriat menjauh. Kita bawa agama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita makmurkan masjid kita dengan amal-amal masjid. Kita bawa amal-amal masjid dalam kehidupan rumah tangga. Kita bawa amal-amal masjid, keimanan, ketakwaan masjid dalam kehidupan sehari-hari kita di kantor, di pasar dan lain-lain, sehingga seluruh tempat iman kita berada ada dalam suasana iman dan dalam suasana kantor. Ke masjid, ke rumah ada suasana masjid, ke kantor ada suasana masjid, sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan keimanan dan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah bisa mengamalkan ini. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana hadha min ba'dihi tafarraqan ma'suma la shaqiyya wa la mahruma. Nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli daa'. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم انصرنا نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. انت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نعوذ بك من علم لا ينفع قلب لا يخشى نفس لا تشبع وعين لا يسمع. نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا واهدنا واهدنا والجنة جميعا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عجل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك ويكذبون رسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت
التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.